वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लब पाप दोए राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदार। काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। इस पावन सलोक दे नाल जिहड़ा पिछला सलोक सी वो ये सी, सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल। बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। विचार की आरंभता तो पहला मैं बेनती करांगा, इनू बड़े ध्यान दे नाल समझण की कोशिश करना। सतगुरु जी के चरणों का आसरा लैके मैं कह देवां भी आप जी नूं मैं इहदे बारे कुछ दस सकां, पर यह बहुत गहरी सतगुरु जी विचार इस श्लोक दे विच साडे सामने रखते हैं, साडे सुभाअ की गल करते हैं। वेखण नूं साडा जिन्ने असीं बैठे हाँ, साडा एक जाने का सुभाअ दूसरे नाल नहीं मिलता, पर कुछ चीज़ां साडे सारियां दे सुभाअ दे विच ने ते सांझियां ने। किसी नूं कोई चीज़ पसंद है, किसी नूं कोई चीज़ पसंद है, पर भुख सारियां नूं लगदी है। किसी नूं कोई रंग पसंद है, किसी नूं कोई रंग पसंद है, पर एक ना एक दा रंग सारियां नूं पसंद है। साडे उपरले उपरले विचार एक दूसरे दे नाल नहीं मिलदे होणगे। साडियां बुनियादी चंगियाइयां ते बुनियादी कमज़ोरियां जिहड़ियां ने वो लगभग इक्को जिहियां ही होणगीਆਂ। जिद्दां कोई बीमार होवे ते हो सकता किसी नूं सिर दर्द हो रहा होवे ते किसी नूं पेट दर्द हो रहा होवे, है दोवें बीमार ने। इस करके आ जिहड़ा विशा महाराज ने साडे अगे रखिया है ना, सतगुरु जी ने गल पिछले श्लोक दे अंदर ही सानू समझा दी है भी असल दे विच वेखो भी हो की रहा है। असी कल भी इनू बड़े तरीके दे नाल समझण की कोशिश की है भी जिन्ने लोग धार्मिक काम करते ने, पाठ पूजा करते ने, कर्म कांड करते ने, कई तरीकों के कर्म कांड साडे देश दे विच लोग करते हैं, और साडे देश दे विच की पूरी दुनिया दे विच ही लोग करते हैं रब दे नाम दे उत्ते, जां रब दे लई करते हैं जां अपने लई करते हैं। पर सतगुरु कहते ने इन्ने कर्म होने के बावजूद भी तुसी वेखोगे भी लोगों के सुभाअ दे विच धर्म नहीं है। लोग सुभाअ तो धार्मिक नहीं है, कर्मां तो बहुत धार्मिक ने लोग। वो कपड़े भी पा लेणगे धार्मिक लगन वाले, वो ईवन के नाल खड़े हो के मंत्र जाप भी कर लेणगे। किते उठना पै गया उठ भी पैणगे, नंगे पैरीं चलना पै गया नंगे पैरीं भी चल लैणगे। पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी जिहड़ा सुभाअ है ना वो धार्मिक नहीं हुंदा। ते बहुती वार ते सानू ही इदां दीयां गल्लां सुनने लई मिल जांदियां ने। वो फिर कह दिंदे ने, उन्हां दे विचों कुछ इदां दे हुंदे ने, वो कहंदे ने भी गुरद्वारे दीयां गल्लां गुरद्वारे 'च ही रहण दिया करो, ये गल्लां घर 'च लागू नहीं हुंदियां। इहदा मतलब की है? धर्म मौज मेला बना छड्डिया, गुरमत मौज मेला बना छड्डी भी हाँ जिद्दां बाकियां थावां ते जाने आ उदां असीं गुरद्वारे भी आ गए, पर गल एक ने नाल बन के लैके जानी। ये साडी भी गल नाल ही इहदे विच है, किसी दूसरे दी नहीं। उन्हां नूं तुसीं गुरु नानक साहिब दी गल समझाओ, उन्हां नूं गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह गुरद्वारे विच बहुत सोहणे लगदे ने, पर जदों घर दे विच आ जांदे ने फिर दिक्कत हो जाती है भी ये घर दे विच नहीं बाबा होना चाहिए। इस करके महाराज जी ने गल बेसिक साडे सामने ये रखी सी, भाई तुसीं लोकां दे वल वेखोगे तो इन्हां दे कर्म बहुत धार्मिक ने। कोई ना कोई घर दा मैंबर वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम किसी भी तरीके का एक दा हर एक घर दे विच मैंबर है, होना भी चाहिए है। पर जिन्ने लोग धार्मिक जिंदगी जींदे ने, माफ़ करना धार्मिक कर्म करते ने, भी इन्ने लोग सुभाअ तो भी धार्मिक है ने। ये तो फिर उदां दी गल होगी ना जिद्दां असीं गुरु नानक साहिब के इतिहास तो पढ़ते हैं भी भाई सज्जन जिहड़ा है वो लोगों की सेवा भी कर लैंदा है, पर की करदा लोगों के गले भी कट लैंदा है। ये दोवें चीज़ां नाल चलियां जांदियां ने। मतलब कर्मा करके तो बहुत भगती है, सुभाअ करके भगती नहीं होंदी। सतगुरु ने उस गल नूं उत्थे बोलिया
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਪਈਏ, ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਭ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕੂੜ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੋਗ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਭ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ।
ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, 18 ਘੰਟੇ ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, 20 ਘੰਟੇ ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ 3-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ
ਦੁੱਖ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਹਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਲਾਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਸਾਡਾ। ਆ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੱਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਡੰਮੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ ਲੇਖ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ 2-4 ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੂਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੂਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਏ 40-50 ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 100-150 ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 300 ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੂਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2-4 ਦਿਨ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਿੱਚੀਏ ਜਾਈਏ, ਭੱਜੇ ਜਾਈਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੱਭ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰ 'ਚ। ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 20,000 ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਹ ਹੈ, ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਭੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ। ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਧਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 100 ਦੇ 100% ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ 100 ਦੇ 100 ਪੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਣ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਸਿਕਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਨੇਬ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਇਬ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਜ ਚੌਧਰੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੇਗ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਇਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਰਈਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਰਈਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕਦੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਨੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੋਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੰਨੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ, ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਾਂਸ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੱਚਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਦੀ ਮਰੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚਾਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਝਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ, ਚਾਦਰ 'ਚ ਚੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਛਿਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇਂ ਯੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੈ ਪਿਆਰ।
ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ, ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਬਹਿਸੀ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਜੈ ਕਰਨ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇਂ, ਮੰਗੈ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ-ਬਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ-ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਗਲਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਪੱਤ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਜੇ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੋਲਣਾ ਉਹਨੇ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ 700 ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹਾਂ? ਘਾਟ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ
ਵਦੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਵਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 87 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਫ ਤੇ ਬੱਟ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਨਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਡਿਗਰੇਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੋਂ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੋਂ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਚੰਚਲਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।